Hello students, இன்னைக்கு நம்ம exercise 3.2 chapter 3 understanding quadrilaterals ல பார்க்க போறோம். So first question பாத்தீங்கன்னா find x in the following figures. So ரெண்டு figure கொடுத்திருக்காங்க. இதுல நம்ம இந்த exterior angle x find out பண்ணணும். So இப்ப அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு formula இருக்கு. Sum of exterior angles is equal to 360 degree. அதாவது நம்ம எல்லா exterior anglesயும் add பண்ணா அந்த values வந்து equivalent to 360 degree அப்படின்ற formula வச்சு நம்ம வந்து x என்னன்னு find out பண்ணிடலாம். So first problem பாத்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் exterior angles x plus 125 degree plus another 125 degree. So இப்போ மூணு sides இருக்கு அதே மாதிரி மூணு angles exterior angles இருக்கு இந்த மூணு exterior anglesயும் add பண்ணா நம்மளுக்கு usually 360 degree வரும். So இப்போ இந்த formula வச்சு நம்ம ஈஸியா x என்னன்னு find out பண்ணிடலாம். So x degree plus 125 plus 125 250 direct தெரிஞ்சதுன்னா direct answer எழுதிருங்க. 5 plus 5 10 1 carry 2 plus 2 4 4 plus 1 5 1 plus 1 2. So per 250 degree which is equal to 360 degree. So இதுல இருந்து x ஈஸியா find out பண்ணிடலாம். x வந்து 360 degree minus 250 degree which is equal to, so 360 minus 250, 0 minus 0 0, 6 minus 5 1, 3 minus 2 1. So அப்போ 110 degree. So அப்போ first problem க்கு x ஓட value 110 degree. So இதே மாதிரி நம்ம problem B க்கும் find out பண்ணிடலாம். B ல பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு x exterior angle கொடுத்திருக்காங்க. இங்க வந்து exterior angle கொடுக்கல நம்ம தான் find out பண்ணோம். இங்க exterior angle 60 degree. இங்க அதே மாதிரி இங்க right angle கொடுத்திருக்கிறதுனால இது வந்து 90 degree. எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதா ஸ்கொயர் மாதிரி கொடுத்திருந்தாங்கன்னா இது 90 degree. இது exterior angle 70. So இப்போ இங்க என்னன்னு find out பண்ணணும். ஆனா interior கொடுத்திருக்காங்க. Interior angle வந்து பாத்தீங்கன்னா 90 degree. So இப்போ ஏதாவது ஒரு interior angle கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா இதுல இருந்து நம்ம exterior angle ஈஸியா find out பண்ணிடலாம். So exterior angle எப்படி find out பண்ணலாம் அப்படின்னா which is equal to 180 degree minus interior angle. இதுதான் வந்து exterior angle. So அப்ப 180 degree minus interior angle ஓட value என்ன 90. So which is equal to 90 degree. அப்ப நம்மளுக்கு interior angle கொடுத்திருக்காங்கன்னா 180 minus interior angle find out பண்ணா நம்ம ஈஸியா exterior angle find out பண்ணிடலாம். அப்ப இதுல இருந்து நம்ம exterior angle find out பண்ணியாச்சு which is nothing but 90 degree. இப்ப எல்லா exterior angle தெரியும் x மட்டும் தான் தெரியாது. அப்ப இத வச்சு நம்ம ஈஸியா x என்னன்னு find out பண்ணிடலாம். Again in the same formula sum of exterior angle equal to 360 degree. So அப்ப problem B இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா எல்லா exterior angles-உம் add பண்ணிக்கோங்க. என்னன்னது x next 90 degree next 60 degree next ஒரு 90 degree next ஒரு 70 degree. So இது எல்லாத்தையும் add பண்ணா நம்மளுக்கு 360 degree வரணும். So இப்ப x plus 90 plus 60 90 plus 60 0 plus 0 0 9 plus 6 15. So இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் add பண்ணியாச்சு 150 150 plus 90 0 plus 0 0 9 plus 5 14 carry 1 1 plus 1 2. இப்போ இது மூணுத்தையும் add பண்ணா 240 240 plus ஒரு 70 0 plus 0 0 7 plus 4 11 1 carry 2 plus 1 3. So அப்ப இது எல்லாத்தையும் add பண்ணா நம்மளுக்கு 310 degree வருது which is equal to 360 degree. So இப்ப இதுல இருந்து ஈஸியா x என்னன்னு find out பண்ணிடலாம். x equal to 360 degree minus 310 degree. Okay. So 360 ல இருந்து 310 subtract பண்றோம். 0 minus 0 0 6 minus 1 5 3 minus 0 3 minus 3 0. Okay. So அப்ப இது வந்து 50 degree. So அப்ப x ஓட value 50 degree. So second problem க்கு x ஓட
exterior angle x oda value 50. So next problem, find the measure of each exterior angle of a regular polygon of 9 side 15 side. Regular polygon அப்படினா என்ன, equal sides இருக்கணும், equal angles இருக்கணும், அதுதான் வந்து regular polygon. So measure of each exterior angle find out பண்ணணும். So நம்மளுக்கு first பாத்தீங்கன்னா number of exterior angle is nothing but number of sides. Okay, ஏனா நம்மளுக்கு sides தான் கொடுத்திருக்காங்க. So number of sides வந்து 9. இதே number of sides தான் நம்மளுக்கு என்னவோ இருக்கும், number of exterior angles இருக்கும். So அப்ப first problemக்கு 9 sides கொடுத்திருக்கிறதுனால number of exterior angles என்னதுதான் 9. So அடுத்து measure of each exterior angle find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க. இதோட formula sum of exterior angle divided by number of exterior angle. So அப்ப sum of exterior angle என்னது 360 degree divided by number of exterior angle என்ன 9. Okay, so 9 ones are 9, 9 fours are 36, அப்புறம் இங்க 0 இருக்கனால 0. So அப்ப இதோட value வந்து 40. Okay, so measure of each exterior angle என்னது, இந்த formula வச்சு find out பண்ணிரலாம். Sum of exterior angle divided by number of exterior angle. இங்க direct number of exterior angle கொடுக்கல, but number of sides கொடுத்திருக்காங்க. So அதை வச்சு ஈஸியா find out பண்ணிரலாம். Okay, so இப்ப measure of each exterior angle என்னன்னு find out பண்ணியாச்சு நம்ம first problemக்கு 40 degree. இதே மாதிரி 15 sidesக்கும் find out பண்ணிரலாம். So number of sides கொடுத்திருக்காங்க, அதே தான் number of exterior angles-உம் it is nothing but 15. So அதே மாதிரி already use பண்ண formula வச்சு sum of exterior angle generally இது என்னது 360 degree divided by number of exterior angle second problemல என்ன 15. So இதை வச்சு solve பண்ணிரலாம். 5 tables apply பண்ணலாம். 5 3s are 15, 7 5s are 35, 1 இருக்கும் 10. So அப்போ 5 2s are 10, 3 tables apply பண்ணலாம். 3 1s are 3, 3 2s are 6, அதுக்கப்புறம் இங்க ஒரு 1 இருக்கும். Okay, so 12, 4 3s are 12. Okay, so 1 இப்படி டைரக்டா கேன்சல் பண்ணுங்க, இல்லனா டிவைட் பண்ணி பாருங்க, சரியா? So அப்ப 24 by 1 வந்து 24. Okay, so அப்ப second problemக்கு measure of each exterior angle என்ன 24 degree. Okay, so இதே மாதிரி third problem find out பண்ணிரலாம். How many sides does a regular polygon have if measure of exterior angle is 24 degree? இங்க பாத்தீங்கன்னா measure of exterior angle கொடுத்துட்டாங்க. previous problemல sides கொடுத்துட்டு measure of exterior angle கேட்டிருக்காங்க. இப்போ இங்க measure of exterior angle கொடுத்திருக்காங்க, நம்ம வந்து number of sides find out பண்ணோம். Okay, so இப்போ general formula இதுதான, measure of each exterior angle வந்து sum of exterior angle divided by number of exterior angle. number of exterior angle determine பண்ணிட்டா number of sides ஈஸியா find out பண்ணிரலாம். So அப்ப இந்த formulaவை நம்ம rewrite பண்ணிக்கலாம். So number of exterior angle இந்த பக்கம் left hand side போயிரும், measure of each exterior angle right hand side வந்துரும். So கொடுத்திருக்க formulaவை just rewrite பண்ணிக்கோங்க. இத இந்த value denominatorல இருக்க value left side போயிரும், இந்த value denominatorக்கு போயிரும். So இந்த மாதிரி rewrite பண்ணிக்கோங்க formulaவை. So அப்ப number of exterior angle என்னது, number of exterior angle is nothing but sum of exterior angle which is nothing but 360 degree divided by measure of each exterior angle என்ன 24. Okay, so அப்ப இதுல என்னென்னலாம் apply பண்ணலாம், 6 tables apply பண்ணலாம். 6 4s are 24, 6 6 are 36, 6 60. 4 tables apply பண்ணலாம். 4 1s are 4, 4 1s are 4, 2 இருக்கும் 20, 5 4s are 20. Okay, so அப்ப 15 தான் answer. Okay, so அப்ப number of sides is equal to number of exterior angles. So number of exterior angle already நம்ம determine பண்ணியாச்சு. Value என்னது 15 by 1 வந்து 15. So அதுதான் இங்க answer. Okay, next இதே மாதிரி how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 degree? So previous-ஆ அந்த problemல exterior angle கொடுத்திருக்காங்க, கரெக்டா? So இப்போ இங்க வந்து interior angle கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ முதல்ல நம்ம exterior angle என்னன்றதை find out பண்ணோம். exterior angle, measure of each exterior angle is 180 degree minus measure of each interior angle. So அப்ப இதுல இருந்து நம்ம ஈஸியா measure of each exterior angle determine பண்ணிரலாம். 180 degree minus 165 degree. Okay, so 180 minus 165, 10ல 5 போச்சுன்னா 5, இங்க 7 ஆயிரும். 7 minus 6 வந்து 1, 1 minus 1 வந்து 0. So அப்ப இது வந்து measure of each exterior angle வந்து 15 degree find out பண்ணியாச்சு.
ஸோ இப்போ இதை வச்சு நம்ம நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் என்னது? சம் ஆஃப் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் டிவைடட் பை மெஷர் ஆஃப் ஈச் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள். ஸோ இப்போ சம் ஆஃப் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் வந்து 360 டிகிரி டிவைடட் பை மெஷர் ஆஃப் ஈச் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் 15. ஓகே, ஸோ டைரக்டாக 15 டேபிள்ஸ் தெரிஞ்சு அப்ளை பண்ணுங்க, இல்லை 5 டேபிள்ஸ். 5 3s are 15. ஓகே, 7 5s are 35. 1 இருக்கும் 10. 5 2s are 10. 3 டேபிள். 3 1s are 3. 3 2s are 6. அதுக்கப்புறம் 1 இருக்கும் 12. 4 3s are 12. ஸோ 24 by 1 ஆச்சு. நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறது நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ். நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா number of sides is equal to number of exterior angle, which is equal to 24. Okay. Problem பார்த்தீங்கன்னா fifth problem, is it possible to have a regular polygon with a measure of each exterior angle as 22 degree? Okay, 22 degree வச்சு நம்ம வந்து regular polygonல exterior angle இருக்கலாமான்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஜென்ரலா நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் டிவைடட் பை மெஷர் ஆஃப் ஈச் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள். இந்த ஃபார்முலா தெரியும். சம் ஆஃப் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் என்ன? 360 டிகிரி. ஓகே, டிவைடட் பை மெஷர் ஆஃப் ஈச் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளம்ல 22. ஸோ இப்போ இதை ப்ராப்பரா டிவைட் ஆகி நம்மளுக்கு ஒரு நம்பர் வந்துருச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து 22 டிகிரி இருக்கலாம்னு அர்த்தம். பட் டிவைட் ஆகலை அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் 22வா இருக்காது. ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் எப்பவுமே நம்மளுக்கு வந்து இன்டீஜரா தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ 360 டிகிரி ப்ராப்பரா 22வால டிவைட் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும். ஓகே, டிவைட் ஆச்சு அப்படின்னா எஸ் ஆன்சர், டிவைட் ஆகலை அப்படின்னா நோ. ஓகே, ஸோ 2 டேபிள்ஸ் அப்ளை பண்ணுங்க. 11 2s are 22. இங்கே வந்து 2 1s are 2. 16 இருக்கும். 8 2s are 16. அப்புறம் இங்க 0 இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதுக்கு மேல 11 டேபிள் அப்ளை பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ 180 டிவைடட் பை 11. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு ப்ராப்பரான இன்டீஜர் இதுல வரல, டெசிமல் அதாவது ஃப்ராக்ஷன்ல தான் ஆன்சர் வருது. ஸோ அப்போ ஆன்சர் இங்க பாத்தீங்கன்னா நோ. ஓகே, ஏன்? why? because 22 வந்து is not a divisor of 360. 22வால டைரக்டா நம்ம 360 டிவைட் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ அடுத்து இதே மாதிரி இப்போ எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் தான் 22 இருக்க முடியாது, இன்டீரியர் ஆங்கிளாவது இருக்க முடியுமான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இப்போ எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம்? இன்டீரியர் ஆங்கிள் கொடுத்தா எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு 180 மைனஸ் மெஷர் ஆஃப் ஈச் இன்டீரியர் ஆங்கிள். ஸோ அப்போ 180 டிகிரி மைனஸ் இன்டீரியர் ஆங்கிள், அதாவது 22 இன்டீரியர் ஆங்கிளா இருக்க முடியுமான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ 22 இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ 180 மைனஸ் 22, 10 மைனஸ் 2 வந்து 8, இங்க 7, 7 minus 2 வந்து 5, 1 minus 0, 158. ஓகே, ஸோ அப்போ ஆன்சர் வந்து 158. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ல எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் 22 இருக்க முடியுமான்னு கேட்டாங்க, கிடையாது. செகண்ட் ப்ராப்ளம்ல இன்டீரியர் ஆங்கிள் 22வா இருக்கலாமா? அப்போ 22 இன்டீரியர் ஆங்கிள்னா எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் 158 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. இதே மாதிரி இந்த ஃபார்முலால திருப்பி அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். 360 158 டிவைட் பண்றோம். ஓகே, இது ப்ராப்பரா டிவைட் ஆச்சுன்னா அகைன் இருக்கலாம், இல்லைன்னா இது இருக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ இப்போ 2 டேபிள்ஸ் அப்ளை பண்ணி பாருங்க. 7 2s are 14, 18 இருக்கு. 9 2s are 18. ஸோ இப்போ இங்கே 2 டேபிள்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது 180. ஓகே, ஸோ இப்போ 180 டிவைடட் பை 79. இதுக்கு மேலே இதை ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? ஸோ இப்போ இங்கேயும் ஆன்சர் என்னதுதான்? நோ. ஓகே, why? because 360 வந்து 158ஆல டிவைட் பண்ண முடியாது. So 158 is not a divisor of 360. So next problem, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon? Why? So இப்போ regular polygon இருக்கணும். Regular polygon என்ன? all sides are equal, all angles are equal. So minimum ஒரு regular polygonக்கு என்ன இருக்கணும்? minimum ஒரு 3 sides ஆது இருக்கணும். So அப்போ அதை முதல்ல எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, ஸோ அப்போ ஒரு ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறோம். எல்லா சைட்ஸுமே ஈக்குவல், எல்லா ஆங்கிள்ஸுமே ஈக்குவல். ஸோ இப்போ மினிமமா ஒரு ஈக்குவலேட்டரில் எடுத்துட்டாலே அதோட டிகிரி என்ன? 360 டிகிரி. ஓகே, ஸோ இப்போ ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் தான் மினிமமா இருக்க ரெகுலர் பாலிகன். அதில் 3 சைட்ஸ் இருக்கு. அதோட இன்டீரியர் ஆங்கிள் வந்து 60 டிகிரி. இதுக்கு மேலே நீங்கள் 4 சைட்ஸ்லாம் போனீங்கன்னா ஆங்கிள் வந்து அதிகமாக இருக்கும், 90 டிகிரி. இப்போ ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 90 டிகிரி இருக்கும் ஆங்கிள். ஸோ அப்போ அது வராது. மினிமமான இன்டீரியர் ஆங்கிள் வித் ரெகுலர் பாலிகன் என்னது? ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள். இதுதான் ஆன்சர்.
நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், இப்போ இது மினிமமா இருக்க இன்டீரியர் ஆங்கிள், அப்போ மேக்ஸிமமா இருக்க எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் என்ன? 180 டிகிரி மைனஸ் 60. ஏன்னா மினிமமா இருக்க இன்டீரியர் ஆங்கிள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. அப்போ இதை 180 இருந்து சப்ராக்ட் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு என்ன வரும்? எக்ஸ்டீரியர் மேக்ஸிமம் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ மேக்ஸிமம் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் என்ன? 180 டிகிரி மைனஸ் 60 டிகிரி, which is nothing but 120 degree. So வேணும்னா சப்ராக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. So 0 minus 0 0, 8 minus 6 2, அப்புறம் 1 minus 0 0, 1 minus 0 1. Okay, so இப்போ ஆன்சர் வந்து ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா 120 degree. Okay, thank you, thanks for watching.